السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ معزز ناظرین اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے اس درس میں سلام کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اسلام کا ایک اہم شعار سلام ہے، اور یہ مستحب و مسنون عمل ہے۔ جب کوئی کسی کو سلام کرے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں، انہیں سلامتی اور رحمت و برکت کی دعا دیتے رہیں۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ سلام کے الفاظ کیا ہیں۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ سلام کے جو مکمل کلمات ہیں انہی کلمات کے ذریعہ سے سلام کیا جائے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10، یعنی انہیں 10 نیکی ملی۔ پھر دوسرا آدمی آیا اور انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 20، یعنی انہیں 20 نیکی ملی۔ پھر ایک تیسرا آدمی آیا اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی انہوں نے مکمل سلام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30، یعنی انہیں 30 نیکی ملی۔ سامعین کرام، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم جتنا اچھا سلام کریں گے ہمارے ثواب میں اسی قدر اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے سلام کا جواب بھی ہمیں احسن انداز میں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم احسن طریقے سے، احسن انداز میں جواب دو، یا کم از کم انہی الفاظ میں لوٹا دو۔ اس سے پتا چلا کہ سلام کا جواب بہتر انداز میں دینا چاہیے۔ یاد رہے، یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، خواہ جان پہچان کے ہوں یا نہ ہوں، جیسا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی کے اندر لوگ صرف انہی لوگوں کو سلام کرتے ہیں، صرف انہی لوگوں سے سلام کرتے ہیں جو ان کے جان پہچان کے ہوتے ہیں، یا جن سے انہیں کچھ مطلب ہوتا ہے، جن سے انہیں کچھ فائدے کی امید ہوتی ہے، صرف انہی لوگوں سے سلام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ میرے بھائیوں، سلام کو خاص نہ کریں بلکہ اسے عام کریں، پھیلائیں، اور ہاں، یہود و نصارہ اور مشرکین سے سلام میں پہل نہ کریں، جیسا کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام، رواہ مسلم، کہ تم یہود و نصارہ سے سلام کرنے میں پہل نہ کرو، لیکن
अगर वो सलाम करें तो उसके जवाब में सिर्फ वालेकुम कहें, जैसा कि सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि इदा सल्लम अलैकुम अहलुल किताब फक़ूलू वालेकुम, यानी जब अहले किताब तुमको सलाम करे तो तुम उनके जवाब में वालेकुम कहो। वाज़ेह रहे कि हाथ, सर और इशारे से सलाम ना किया जाए, क्योंकि ये यहूदियों का तरीका है और अल्लाह के रसूल ने हमें इससे मना किया है। जैसा कि हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी के अंदर एक रिवायत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुसल्लिमू तस्लीमल यहूदी फइन्न तस्लीमहुम बिर्रुऊसी वल अकुफ़ी वल इशारा, यानी तुम यहूदियों की तरह सलाम ना करो, क्योंकि वो लोग सरों, हाथों और इशारा से सलाम करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलाम करते वक्त दो मुसलमानों का बाहम मुसाफा करना और दायां हाथ मिलाना ये मसनून और मुस्तहब अमल है। और सहाबाए किराम नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया करते थे। अहादीस में मुसाफा की बड़ी फजीलत वारिद हुई हैं। सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत है, बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा मिन मुस्लिमैन यल्तक़ियान फयतसाफ़हान इल्ला गुफ़िर लहु क़ब्ल अन यफ्तरिक़ा, कि दो मुसलमान जब मुलाकात करते हुए आपस में मुसाफहा करते हैं तो उनके जुदा होने से पहले उनकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। इस हदीस के अंदर मुसाफहा करने वालों के लिए बहुत बड़ी बशारत है। लिहाजा हमें मुसाफहा की अहमियत को समझते हुए सलाम के वक्त इसका खास ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन मुहतरम, इसी तरह से मुस्तहब ये भी है कि मजलिस में जो आए वो सलाम में पहल करे, जैसा कि सहीहैन के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युसल्लिमुर राकिबु अलल माशी वल माशी अलल काइदी वल कलीलु अलल कसीर व फी रिवायतिन लिल बुखारी की वस्सगीरु अलल कबीर, के सवार पैदल चलने वाले को, पैदल चलने वाला बैठने वाले को, और इसी तरह से छोटी जमाअत बड़ी जमाअत को। और बुखारी की एक रिवायत में है कि छोटी उम्र वाला बड़ी उम्र वाले को सलाम करने में पहल करेंगे। ऐसे ही एक अदब ये भी है कि जिस तरह मजलिस में आते वक्त सलाम करना मसनून है, उसी तरह यह भी सुन्नत है कि मजलिस से जब जाने लगे तो सलाम करे। इस सिलसिले में सुनन अबी दाऊद और तिरमिजी की एक रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदन तहा अहदुकुम इलल मजलिसी फलयुसल्लिम व इदा अरादा अन यक़ूम फलयुसल्लिम फलैसतिल ऊला अहक्कु मिनल उखरा, कि तुम में से जब कोई मजलिस में आए तो सलाम करे, और जब मजलिस से उठकर जाने लगे तो तब भी सलाम करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहला सलाम करना जरूरी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अहादीस के अंदर सलाम का ताकीदी हुक्म दिया गया है और उसे बाहमी मोहब्बत और दुखूल जन्नत का जरिया भी करार दिया है। नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इदा फअलतुमूहु तहाबबतुम अफ्शुस सलाम बैनकुम, रवाहु मुस्लिम, कि जन्नत में उस वक्त तक तुम दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम कामिल मोमिन न हो जाओ, और कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो, यहां तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो। आगे आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं कि अगर तुम उसे करते रहोगे तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ معزز ناظرین، یہ چند باتیں تھی سلام کے آداب کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں سلام کے آداب و اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔